آبِ ہرمز کی ناکہ بندی کے دوران کسی بھی ایرانی بندرگاہ کو نشانہ بنایا گیا تو مشرق وسطیٰ کی کوئی بھی بندرگاہ ہمارے حملوں سے بچ نہیں پائے گی۔ یہ وہ اہم بیان ہے جو ایران کی جانب سے آیا ہے، اور ایران نے اپنے ہدف بھی مقرر کر لیے ہیں کہ کون کون سی بندرگاہ کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اس بارے میں اظہر علی خان سے بات کرتے ہیں۔ اظہر بھائی، ناکہ بندی آبِ ہرمز کی شروع کر چکا ہے امریکہ، اس کے بعد یہ باتیں آ رہی تھی کہ ایران کی بندرگاہوں کو نشانہ بنایا جائے گا، تو اب ایران نے بھی پورے طاق کر نشانہ بنانے کے لیے اپنے اہداف مقرر کر لیے ہیں۔ کون کون سی بندرگاہیں ہیں جو ایران کے نشانے پر ہیں؟ عدیل بھائی، دنیا نے اب تک 9 شدت کا زلزلہ دیکھا تھا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ 11 شدت کا زلزلہ آ جائے گا اگر ایران کی کسی بندرگاہ کو نشانہ بنایا گیا امریکہ کی جانب سے۔ اچھا، اب انہوں نے کوشش یہ کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ اب چیزوں کو آبنائے ہرمز سے سمیٹ کے وہ تھوڑا تھوڑا ایران کی طرف لانا شروع کریں، کیونکہ وہ فیل ہو چکے ہیں آبرائے ہرمز کی ناکہ بندی کرنے میں اور وہاں سے جو بھی گزر رہی ہے تجارتی سامان اس کو روکنے میں۔ تو اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایران کی بندرگاہوں کو نشانہ بنائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی بندرگاہ سے جو تیل کی ایکسپورٹس ہیں وہ مکمل طور پر رک جائیں گی اگر وہاں پہ حملہ ہو جاتا ہے، اور اس صورت میں آپ نے یوں سمجھ لیں کہ جو اس کی معاشی شہرک ہے، جو آئل نرو ہے، اس کو آپ نے جکڑنے کی کوشش کی ہے اور اس کو دبانے کی کوشش کی ہے، اس کو کاٹنے کی کوشش کی ہے، تو ایران یہ کبھی نہیں ہونے دے گا۔ اسی لیے کل ایران کا ایک بہت اہم بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ گلف کی کوئی پورٹ اب نہیں بچے گی، سب کو ہم نے نشانے پر رکھ لیا ہے، اور یہ کوآرڈینیٹس ہم پہلے سے اپنے پاس طے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی نیا چیز نہیں ہے، لیکن ہم یہ کر نہیں رہے تھے، لیکن اگر آپ یہاں تک آئیں گے تو پھر ہم بھی آپ کی شہرک کو کاٹیں گے اور ہم وہاں پہ آپ کی جو ساری ایکسپورٹس ہیں وہ اس کو توڑ دیں گے۔ اور جب آپ اس کی گہرائی میں اترتے ہیں اس بات کی، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ 10 پورٹس ایسے ہیں گلف کے اندر جو سعودی عرب میں ہیں، بحرین میں ہیں، اس کے علاوہ UAE کے اندر ہیں، قطر کے اندر ہیں، کویت کے اندر ہیں، اور یہاں 2 3 پورٹس ہیں۔ قطر کا سب سے بڑا پورٹ ہے، اور ان پورٹس کو اگر نشانہ بنایا جاتا ہے تو یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ان ممالک کی کوئی ایکسپورٹ رک جائے گی، ان ممالک کا جو اعتبار تھا، جو سیکیورٹی تھی، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ آپ ان پورٹس پر جو ہمارا سامان، اگر میں سامان بھجواتا ہوں تو وہ محفوظ نہیں ہے۔ دوسری بات کہ وہاں پہ صرف ایکٹیویٹی یہ شپنگ کی نہیں ہو رہی ہوتی، یہ بھی ہوتی ہے کہ وہاں پہ ہم بہت سارے جو بڑے بڑے ویئر ہاؤسز ہیں اس میں دنیا بھر کا سامان آتا ہے، وہاں پہ رکھا جاتا ہے، اس کی ایک فیس ادا کی جاتی ہے، اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ الگ سے ہم ایک کمائی کا ذریعہ ہے یہ تمام گلف اسٹیٹس کے لیے۔ تو اگر ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو وہاں پہ رکھا ہوا سامان، اس کی مالیت، اس کی پورٹس، اس کے آپریشنز، اس کے انفراسٹرکچر، یہ بہت ہی میسو قسم کا انفراسٹرکچر ہوتا ہے، بہت جدید ہوتا ہے، اور اب تو ساری چیزیں AI بیسڈ چونکہ کر دی ہیں انہوں نے تاکہ پروسیسنگ تیز ہو، تو ان کی ہر چیز بہت ہی مہنگی ہے، ایک عام پورٹ سے بھی زیادہ مہنگی ہو گئی ہے۔ اگر ان 10 پورٹس کو آپ نشانہ بناتے ہیں تو آپ کی یہ اس پورے خطے کی آئل ایکسپورٹس رک جائیں گی، یہاں سے آنے والی ہر چیز رک جائے گی، اور اس کے علاوہ جو اعتماد ہے وہ کھو دیں گے، اور یہ ایسے لاسز ہیں جن کو کیلکولیٹ کرنے میں ٹائم لگے گا۔ یہ کتنے ارب ڈالرز کے لاسز ہوں گے کسی ایک پورٹ پہ، یہ بھی کوئی نہیں سوچ سکتا۔ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنگی تاریخ کا سب سے بڑا ہدف جو طے کیا جا سکتا ہے، ایران نے اس کو طے کر لیا ہے، اور اگر اس کا عشر عشیر بھی انہوں نے اڑانے کی کوشش کی تو یہ اربوں ڈالر کا ایک نقصان ہوگا، یہ ایسی شاک ویو ہوگی جس کو دنیا برداشت نہیں کر سکے گی، کیونکہ آپ کی آئل ایکسپورٹ رک جائے گی۔ اور اس کو اور آسان اچھا، اب اگر آئل ایکسپورٹ رک جائے گی، اگر ان بندرگاہوں پر حملے ہوتے ہیں، یہ 10 بندرگاہیں آپ نے کہیں، ان میں سے اگر 10 نہیں چلیں، ہم لگاتے ہیں کہ 2 بندرگاہوں پر حملہ ہو گیا، کسی بھی کویت میں ہو گیا، قطر میں ہو گیا، یا عراق میں ہو گیا، تو جب آئل ایکسپورٹ رکے گی تو ان کے عالمی مارکیٹ پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ عدیل بھائی، آپ سمجھیں کہ کوئی ابھی پورٹ تباہ نہیں ہوا، صرف پٹاخہ پھٹا ہے دو پورٹس کے اوپر، اس کے بعد سرمایہ کار وہاں سے بھاگ جائیں گے، جو یہ لوگ ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ روک دیں گے، جو چل رہی تھی جہاں پہ نہیں کچھ ہوا وہ بھی رک جائے گا۔ آئل سپلائیز جو 20% ہو رہی تھی دنیا کی وہاں سے، وہ فوری طور پہ رک جائے گی، اور اس کے بعد میں آسان الفاظ میں بتاؤں، کراچی، لاہور، اسلام آباد میں اگر میں بائک لے کے جاؤں، گاڑی لے کے جاؤں، تو 1 لیٹر پیٹرول اگر میں 800 روپے کا بھی چاہوں گا نا تو وہ مجھے نہیں ملے گا۔ جی، اور $200 فی بیرل کو بھی اگر کراس کر جائے تو یہ میں اینالسٹ کو سن رہا تھا، تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے اگر $200 سے بھی کراس کر جائے یہ خام تیل کی قیمت، تو آپ پیسے لے کے گھومیں گے شہروں میں اور آپ کو پیٹرول نہیں مل پائے گا، کیونکہ پیچھے سے سپلائیز نہیں آ رہی ہوں گی، اور ڈپینڈنسی بہت زیادہ بڑھ جائے گی آپ کی بہت سارے دور کی جگہوں پہ۔ وہ جو آئل آئے گا وہ بہت مہنگا ہوگا، اس کو پروسیس کرنا، ریفائن کرنا، اس پہ ایک الگ کاسٹ آتی ہے، اس کی کاسٹ اس ریفائننگ پروسیس کے بڑھ جانے کی وجہ سے بھی مہنگا ہو جائے گا، ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے بھی مہنگا ہو جائے گا، اور جو شارٹیج ہے اس کا اثر تو اس پہ آدھے سے زیادہ پڑ رہا ہوگا۔ اظہر بھائی، یہ پاگل ہے ٹرمپ، کیا چاہتا ہے؟
कभी कहता है खुलवाऊंगा आपने हरमज़, कभी कहता है अब नाकाबंदी कर दूंगा, कभी कहता है ईरान की पोर्ट्स पर हमले करूंगा। ईरान ने अगर बदला लिया तो ये ट्रंप को तो जो नुकसान होना ही होना है, पूरी दुनिया इस आग में झोंक देगा वो। आसान अल्फाज में ये अदील भाई कि हल्की हल्की ढोलकी है जो वो बजाते रहते हैं जंग की, क्योंकि सीज़ फायर मुकम्मल तौर पर हो गया है और अमन की कोशिशें अब नेक्स्ट फेज़ में चली गई हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो मुआहिदा नहीं हो सका था इस्लामाबाद में, वो भी इस हद तक वो टॉक सक्सेसफुल हैं कि वो अब अगले किसी फेज़ के लिए ये तय पा चुका है कि बात होगी। यानी ये ग्राउंड बन चुकी है, ग्राउंड बन चुका है, ग्राउंड बन चुकी है, ग्राउंड बन चुका है। यूरोप कह रहा है, कनाडा कह रहा है, इटली कह रहा है, पोलैंड कह रहा है, सब लोग कह रहे हैं कि भाई आप जो है वो थोड़ा अकल के नाखुन लें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उसकी जो कुर्सी है ना वो डोल रही है डोनाल्ड ट्रंप की, और डोनाल्ड ट्रंप को एक जुमला चाहिए कि मैं जीत गया, ईरान हार गया, वो कहीं से भी ला के दे दो उसको। लेकिन उसको मिल नहीं रहा ना, नहीं मिल रहा। वो अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी का कहता नहीं कर पाता। हिलरी क्लिंटन ने कह दिया कि ईरान जो है वो अपर हैंड पे है। जी ऐसा ही है, वो पूरी दुनिया यही कह रही है कि ईरान ने अहदाफ हासिल करने नहीं दिए और अब वो बहाने भी हासिल नहीं करने दे पा रहा उसको, डोनाल्ड ट्रंप को। और डोनाल्ड ट्रंप के पास अब कुछ भी नहीं रह गया। डोनाल्ड ट्रंप जो बात करते हैं उससे यू टर्न ले लेते हैं कुछ देर के बाद, और ये एक यूएस के प्रेसिडेंट के लिए, एक ऐसे मुल्क के लिए जो अभी भी अपने आप को दिफाई सुपर पावर समझता है और उसकी ताकत काफ़ी है, उसके लिए इस तरह की हरकतें करना कि 3-4 घंटे के अंदर अपने बयान को बदल लेना कि मैं तो अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी करने जा रहा हूँ, फिर कहना नहीं 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 मैं तो ईरान की पोर्ट्स की नाकाबंदी करने जा रहा हूँ। तो ये आप हर लम्हे जो बदलते सूरत हाल है उस पर आप देखें, मार्केट्स ने भी उस तरह से रिएक्ट करना छोड़ दिया है और वो लोग कहते हैं कि अब स्टॉक मार्केट में आराम से सरमायाकारी करो, एहतियात से करो। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोल देते हैं और वो कुछ भी पलट जाते हैं। हमें ये देखना है कि पाकिस्तान क्या सोच रहा है, ईरान क्या सोच रहा है, टॉक्स कहाँ पे पहुंची हैं, बातचीत कहाँ पे आ रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा ईरान को संजीदा लिया जा रहा है, उसकी क़यादत की जुमलों को, उनकी बातों को, बयानात को संजीदा लिया जा रहा है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक और सोचने का मकाम है कि आप आहिस्ता आहिस्ता आवाम को अपनी लूज़ कर रहे हैं, पूरी दुनिया को लूज़ कर रहे हैं। लोगों से बात करते हैं तो उन पर तंज करते हैं, आप सबको अपना मुखालिफ बना रहे हैं। फिर जो आप कहते हैं वो करते नहीं हैं, तो दुनिया में फिर आप किस तरह अपनी किसी दर्जे में भी इजारादारी कह लें, अपनी बर्तरी कह लें, रेट कह लें, कैसे कायम करेंगे, किस तरह करेंगे? तो वो डोनाल्ड ट्रंप नाकाम हो रहा है। अच्छा अगर भाई डोनाल्ड ट्रंप अजीबोगरीब बयान तो दे रहे हैं, लेकिन उसके इस बयान से खुद अमेरिका में भी एक आग सी लगी हुई है। उनकी अपनी स्टॉक मार्केट भी कभी नीचे कभी ऊपर, तेल की कीमतें भी ऊपर चली गई हैं। वहाँ पर क्या सूरत हाल है? वहाँ पर बहुत बुरी सूरत हाल है। जो गैसोलीन की प्राइसेस हैं वो $5 तक पहुँच गई हैं, और ये कभी भी उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, देखा नहीं था, सोचा नहीं था, और वो $3 के आसपास ही इसको रखना चाह रहे थे, लेकिन वो $5 के करीब पहुँच गई है, $5 पे भी पहुँच गई है। तो अब लोग जो हैं वो ये, उनको अपनी किचन की फ़िक्र पड़ गई है, और वो जो एक राय आमा पहले से ही इसके ख़िलाफ़ थी कि ईरान पे हमले नहीं करें, वो मज़ीद मुस्तहकम हो गई है। उसके नंबर्स बढ़ गए हैं, उसकी परसेंटेज बढ़ गई है, और अब जो सर्वेज़ हो रहे हैं वो बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपनी मकबूलियत तेज़ी से खोते जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया को, खुसूसन अब अमेरिकन सिटीजन्स को ये नज़र आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से गेम निकल रहा है। उनके पास एंटर होने की स्ट्रैटेजी थी, एग्ज़िट होने की स्ट्रैटेजी नहीं है। अब वो दुनिया भर से पूछते फिर रहे हैं, मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं, एक एक मुल्क से रब्ता कर रहे हैं, हमारी मदद को आओ, आप नए हुर्मुज़ खुलवाओ। तो जो अमेरिका है वो इस वक्त महंगाई की आग में जल रहा है, जो उसकी स्टॉक मार्केट्स हैं वो तेज़ी से जो है वो फ्लक्चुएट कर रही हैं, और सरमायाकार जो है वो कह रहा है कि आप एक दफ़ा बता दें हमें करना क्या है। मैं रोज़ जाके ख़रीदता हूँ, रोज़ जाके बेचता हूँ, मतलब मैं तो बर्बाद हो गया हूँ। तो जो चीज़ पूरी उन्होंने बड़ी मुश्किल से गेन की थी वो तेज़ी से जा रही है। दूसरी तरफ उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो $13,000 पर सेकंड हैं इस पूरी वॉर के, जो मैं पढ़ रहा था। तो $13,000 पर सेकंड के हिसाब से धड़ 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 वो लुटाए जा रहे हैं अपने डॉलर्स इस जंग पे, और ऐसी जंग पे जो लाहासिल जंग है, जिसके मकासद आपने अभी तक हासिल नहीं किए, रिजीम चेंज नहीं करा सके, उनके एटमी प्रोग्राम को तबाह नहीं कर सके, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को तबाह नहीं कर सके, ईरान को झुका नहीं सके, सरेंडर नहीं करा सके, अपना हुर्मुज़ नहीं खुलवा सके, और वो जो पहले खुली थी आपने उसको भी बंद करवा दिया, और उसके पैसे देने के पे दुनिया को कर दिया। तो पूरी दुनिया जो है वो बहुत शदीद तनकीद कर रही है डोनाल्ड ट्रंप पे, और ये कह रही है कि आपका कोई विजन था ही नहीं। ये विजन का लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा है अब अमेरिकी मीडिया के अंदर कि इतने बड़े मुल्क के इतने बड़ी कुर्सी पे बैठने के बाद आपका कोई विजन ही नहीं है। आपसे अच्छे तो वो ईरान का एक छोटा सा मुल्क है जिसकी क़यादत आती है, कट टू कट बात करती है, उसके बाद चली जाती है और कहती है कि फ़लाँ फ़लाँ बात हम नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए मुझे और अज़हर अली ख़ान को फॉलो करते रहें। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।